more details about എന്താണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്, what is our vision and everything അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ശ്രീജിത്ത് ചേട്ടനെയും ഹരിദാസിനെയും പേരിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. വരുമ്പോൾ ചേട്ടനോട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടെ നമസ്കാരം, സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് ഹരിദാസ് മണിക്കൂർ. ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്ത് അപർണ സരോവറിൽ താമസിക്കുന്ന ആളാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഓണം മിസ് ചെയ്തു. പക്ഷെ നിങ്ങൾ നവംബർ 1 കേരള പിറവി ദിനം ഇവിടെ ലെവലിൽ വെച്ച് ആഘോഷിച്ച ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു വന്ന ആശയമാണ് നമ്മളൊരു അസോസിയേഷൻ ഫോം ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത്. നമ്മളൊരു ചർച്ച ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസാണ് നമ്മളിന്ന് അവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു താല്പര്യം, നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, നിങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, നിങ്ങളുടെ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത ഓണം നമ്മളത് ഗംഭീരമായിട്ട് ആഘോഷിക്കാനുള്ള ചിന്തയാണ്. നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, ഒരുപാട് മലയാളികളും നമ്മുടെ ഈ ഏരിയയിൽ നല്ല ലിംഗപ്പള്ളി ചന്താനങ്ങൾ വരെ പോവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഒന്നിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു നല്ലൊരു തുടക്കം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു അസോസിയേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ശരിക്കും. Thank you. So, as Hariharan just said, in the last 1 year, we've had a few celebrations. Started with Onam. We had celebrated Kerala Piravidi Dinam, and now we are trying to. There are 3 things that we want to do it together: Vishu, Easter, and also because we are in Ramzan period, there's a small iftar as well. So what we realized since last 1 year is there are some challenges. Like there are some like-minded people like all of us who try to come together and celebrate not just the cultural diversity of Kerala, the festivals, social occasions, but because we don't have an entity, there are some challenges. We are all people with good contacts, people whom we can connect with associations or industries or people who want to contribute. But unfortunately, because there is no association, they are not able to contribute as much as they want. So that is a challenge that we have seen. To circumvent, other than that, of course, there are many reasons why we want to be together. First, as we are doing today, Malayalam festivals and celebrations. Whether it is Vishu, Onam or any other such occasion, you would like to come together and celebrate. It also gives us a need to associate. So we all came here, felt being lonely before we got assimilated into the culture of this place. So we want to make sure that anybody who comes here again fresh would have the support system that is required to take their to fulfill their potential. Third aspect is networking. So I'm sure we are people, and there is 2 sets of people. One well established, working in IT industry in leadership positions or any other industry in leadership positions, and there are children who are just coming out for internship, new jobs. So how can we create a network so that these 2 set of people can help each other? The fourth aspect would be art and sports. So how we all have so many talent. I can see some people already dressed up, ready to perform cultural arts. And then of course, Kerala is known for sports. So how can we promote the people among us to come forward and contribute? And the final thing would be social awareness. So whether it was the 2018 floods, the floods that we had in 2020, we all had an opportunity to give back to society. So those are the 5 main areas where we think, and if you take out the first alphabet from all the 5, that would be MANAS,
which also stands for Malayali Association, Nalagandla and Srilankampalli. So we all wish to come together and form a group. We need your blessings, and you can bless us by giving a round of applause. Which shall encourage us to go together and then make a huge success. We had I would say a small success last Onam. We had 500 plus people who joined together to celebrate Onam. We want to make it bigger, grander, and with all your support, I think we can do it. Thank you. ഇവിടെ ഇന്ന് വന്ന എല്ലാവരും നമ്മുടെ മലയാളി വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അംഗങ്ങളാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങളായി വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഡിസ്കഷനും ഒക്കെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നടത്താം. എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് പേഴ്സണൽ മീറ്റിംഗ് സംഭവിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്നതും ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് നമ്മുടെ അജണ്ടയിലുണ്ട്. ആദ്യത്തെ അജണ്ടയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള ചെറിയൊരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. പക്ഷേ നമുക്കതൊരു ഫുൾ ബ്ലോൺ ആക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരു സഹകരണം ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് വഴിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വീണ്ടും സംസാരിക്കാം. താങ്ക്സ്. Eji and Radhika back to the stage. പറയാൻ ഞാൻ പിന്നെ ശ്രീധരൻ പറയാൻ മറന്നുപോയതൊന്നും വിട്ട നമ്മള് ആ സംഘടനയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയപ്പെട്ട ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് മലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതും കൂടി നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഘടനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം വിട്ടുപോയതാണ്. കാരണം ദുബൈയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം കുട്ടികൾക്ക് മലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സംവിധാനം കൂടി നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സംഘടനയുടെ കീഴിലൂടെ നടത്തണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ളത്. കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല, പല വലിയ ആൾക്കാർക്കും എഴുതാനോ വായിക്കാനോ അറിയാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവരൊന്നും ചോദിച്ചു വിഷമിപ്പിക്കണ്ട. ഇദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ നേരിട്ട് സംസാരിച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള കൊടുത്തിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. അടുത്ത പരിപാടി നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ